सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। अध्याय 40वां। संत बालका मालो शेख। दोहरा रेमनता याल सर्व गौतम हर नाम। भाई साहब कहते है मना आलस दरिद्र त्याग दे। निरंकार परमेश्वर का नाम जपन का उदम गोह मैंने ग्रहण कर लै। लोक प्रलोक सहाय है पूरे सगरे काम। ये जपया नाम तेरा लोक प्रलोक सहाई होवेगा। दोहां जहाना दे तेरे सारे काम पूरे कर देवेगा। श्री बाला संधुरवाच चौपे सुनिए श्री त्रिहण कुलदीपा। भाई बाला साहब कह रहे हैं त्रिहण कुल दे दीपक प्रकाश रूप श्री गुरु अंगद साहब जी सुनिए। सिद्ध बैठे सब गुरु समीपा। सारे सिद्ध मारे दे कोल बैठ गए। जहाँ जिता कला दिखारत जिथे जिता रंधावा शक्ति दिखा रहा सी। मृतक विहंगन को जीवावत मरे हुए पंछियों नूं जींदा कर रहा सी। बरिंद लोग तैं पिखे तमाशा बहुत लोग उत्थे तमाशा देख रहे सी। ताकि दिश देखियो सुख रासा सुख स्वरूप सतगुरु जी ने उन्हां वल देखिया। बूझन हित प्रभ बचन उचारे पुछण वास्ते बचन कहे को है ये जो मृतक जुआरे। ये कौन है जड़ा मरिया पंछियों नूं जींदे कर रहा है। नौका समसर चीर डसायो बेड़ी वांग सरोवर ते वस्त्र बिछाया है। ते पर बैठना नीर छुआयो उते बैठा पर पानी छो नहीं रहा। करामत करके दिखरावे ये करामत करके दिखा रहा है। लोकन में निजमान वधावे लोकां विच अपना सत्कार वधा रहा है। सिद्ध कहो है चेला तेरा। सिद्ध कहन लगे तुहाडा चेला है। अब के समय न को अनहेरा। हुण दे समय च ऐसा कोई नहीं देखिया। करामात एक सदन तुम्हारे ये शक्ति तुहाडे घर च है। ज्यों चाह त्यों दिहो दिखारे जिमें चाहुंदे तुसीं दिखा सकदे हो। दोहरा पठियो मंज बलवायो देखियो ते की ओर। एक सेवादार नूं भेज के बुलाया उहदी ओर तरफ देखिया। करख लई सब शक्ति जो रह गए पाछे खोर। जिन्नी शक्ति सी करख मैंने खिंच लई। हुण ओह हां जी अपने खाली दा खाली रह गया। खोर मैंने खाली रह गया। चौपे भयो दीन मन बैठो सोए। दीन होके मन च बह गया। मन मुरझाने शक्ति खोए। शक्ति गवा के मन च मुरझा गया। ज्यों बनिए की पूंजी जाए जिमें बाणिया दी माया चल जाए। होए किरपन बहु पुन पछताए। सूम होवे ते बहुत पछताउंदा है। किते काल पुन श्री गुरु गुण खानी कोई समय श्री गुरु जी गुणा दी खान। बैठ रहे को कहत न बानी खमोश बैठे रहे कोई बचन ना कहा। दर्शन नर नारी चौफेरे चार फेरे स्त्रियां पुरुष दर्शन कर रहे हैं। एक तखान आयो ते सवेरे एक मिस्त्री उत्थे उस वेले आ गया। द्वादा बरखन को शुभ साथा ते 12 साल दा उहदे नाल उहदा पुत्र सी। बंदे चरण कमल जगन्नाथा जगन्नाथ दे चरण कमलों च नमस्कार की। बिना युगतपन बचन चारे बेनती दे सहत बचन कहे। एक धात पा सदन हमारे कहंदे एक पुत्र मेरे घर विच है। सत्संगत प्रताप चेरा सत्संग दा प्रताप बड़ा उच्चा सुच्चा है। जीत रहो जानते सुत मेरा जिस करके मेरा पुत्र जींदा रहा। आप रावर के चरण चढ़ावा इनू मैं तुहाडे चरणों च चढ़ा दिता भेंट कर दिता है। तुमने दीनू बहुर जवावा तुसीं दिता तुसीं जींदा कीता है। गुर कह हमन जवायो कैसे। पातशाह कहंदे असीं किवें जींदा कीता है। कह बाडी सुनिए प्रभु जैसे। वो मिस्त्री कहन लगा है प्रभु सुनो जिस प्रकार हम गृह तात होए मर जावे। मेरे घर च बच्चे हुंदे सी मर जांदे सी। सिद्ध पीर बहुत तीर मनावे बहुत सिद्ध पीर मनाए सी। रावर कीरत सुन सुख मन में आप दी वडियाई सुन के मंच सुन सोवन जी सौंप्यो प्रभ गुण में। फिर पुत्र जींदा रहे। मैं इस तरह मन च अपने विचार के सौंपया और जीवित रहे हो लाओ अब गुर जी। कहंदे हुण जिंदा रहा गुरु जी तुसीं इहनूं लै लवो। काल अंत का इस तुम मर्जी। हुण कहंदे अंत समा हुण तुहाडी मर्जी जिवें मर्जी कर लो। ते के बचन सुने जग साई। जागदे मात ने उहदे बचन सुने करवाए काष्ट कथाई। लकड़ां दा ढेर इक जा इकट्ठा करा लिया।
ਪਾਵਕ ਫੂਕੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਅਗਨ ਮਝਾਰਾ। हे बच्चे तू इस अग ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਸੋਠਾ ਤਿਹਵਾਰ ਕੋ ਨਾਏ ਸੰਗਤੀਆ ਪਿਤ ਨੇ ਧਰਿਓ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਤੀਆ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਵਿਸਮਾਇ ਲਖੀ ਨਾ ਗੁਰਗਤ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਤਖਾਨ ਕੋ ਤਾਤ ਹੈ ਆਨ ਚੜਾਇਓ ਸੋਏ। ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਭਾਵਕ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਵੇ ਆਤ ਅਸਚਰਜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਸਿਸ ਕੋ ਆਇਸ ਦੀਨੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਧ ਨਾਰ ਨਰ ਦੇਖਿਆ ਸਭੀ। ਸਿੱਧ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਡੋਲਿਓ ਰਾਖੀ ਧੀਰ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੀ। ਪਾਵਕ ਕੀ ਕੁਛ ਗਨੀ ਨਾ ਪੀਰ। ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਦੁਆਦਸ ਵਰਖਨ ਬੈਸ ਕੁਮਾਰਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਾਰ ਛਾਰਗਾ ਅਗਨ ਮਝਾਰਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬੈਠਣ ਨੇ 100 ਧਾਰਿਓ ਔਰ ਧੀਰਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ, ਧੀਰੇ ਧਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਕ ਤੇਜ ਛੋ ਨਾ ਛੋ ਸਰੀਰਾ। ਅੱਗ ਤੇਜ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਵਾ ਜਮ ਬੈਠਿਓ ਜਬ ਰਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪੈਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਔਰ ਲਹਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਣੀ। ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭੈ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਸੋਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਕਹੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫੇਰ ਰਹਿਤ ਪਾ ਟੂਟ ਗਏ ਜਮਗਾ ਜਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ। ਨੇਕ ਸੋਆਬ ਬਹਿਰ ਕੋ ਅਬ ਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 24 ਸੁਣਤਿਓ ਸੈਸੇ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟਾ। ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਸੂ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਦੁਐਤ ਭਰਮ ਕੇ ਸੰਕਰ ਕਾਟਾ। ਦੁਐਸ਼ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਾਂ। ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਚੁਕੇ ਸੋਕੰ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੋਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੈ ਜਾਇ ਸੋ ਜੋ ਚਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਦੇਵਾਂ ਸੋ ਅਬ ਵਿਲ ਮੰਗਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥ ਹੁੰਦ ਬੋਲਿਓ ਸਸਤਾ ਵੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਸਿੱਧ ਇਹ ਸਭੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਨਕੋ ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਗਤ ਜੋ ਦੀਜੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਸ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਸ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿੱਤਾ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਛੂਛੇ ਪਏ ਉਦਾਸ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਜਿੱਤਾ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਛੂਛੇ ਪਏ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 24 ਚਿੰਤਾ ਦਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਐਸੇ। ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਰਪਨ ਹੋਏ ਦਰਬ ਕੋ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਕਤ ਖਰਾਬ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਦੰਭ ਕਰਿਆ ਨਿਜ ਮਾਨ ਵਧਾਵਤ। ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਆਵੈ ਨੇ ਇਨਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਬੂਢਿਓ ਜਨ ਕੋ। ਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੋ ਕਹਿ ਨ ਮੋਰ ਹੈ ਕੈਸੇ। ਤੇਰਾ ਆਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਤੇ ਅਗਾਰੀ ਹਵੈ ਅਬ ਤੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧਨ ਜੋਤਾ ਅਚਰਜ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਬਹੁਤ ਪਰਪਕਾਰੀ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਸਲ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਏ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਸਰਬ ਦੀਨੇ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਈ ਸਭਨ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਪੁਨ ਹਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਾਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 24 ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ। ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਧੰਨ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਆ। ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਦੁੱਖ ਹੇਰੇ। ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਸ ਕੈ ਸਿੱਧਨ ਗਰਭ ਗਵਾਇਓ। ਐਸਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਜਣਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਣਾਇਆ।
ਭਈ ਸ਼ਾਂ ਦੁਰਮਤ ਸਭ ਨਾਸੀ। ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੈ ਪੁਰਖ ਤੁਮ ਹੋ ਵਿਨਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ। ਪੁਨ ਪੂਜਨ ਹਿਤ ਬਚਨ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕੇਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਮਾਰੇ ਮਾਹੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਪਾ ਜੀ ਹਮਰੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਤਪਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹੋ। ਅਪਰਨ ਤੁਮਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਭੰਨਿਓ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡ ਜਾਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣੋ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਵੱਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਪੁੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਕਬੂ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਅਨੂਪਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਦਨ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੂਪ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਨਾਮ ਕੋ ਦੇਵਤਾਂ ਕੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਾਨ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਜਾਈ, ਇਹ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਸਹਿਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਹੀ, ਸੋਚਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਓ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਾਵਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਾਨੇ ਕਹਿ ਕੇ 301 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਰਾ ਅਗਨ ਹਿਰਦੈ ਕਰ ਬਾਧਾ, ਭੋਜਨ ਸਾਰ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਔਰ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਗਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਣੀ ਘਰ ਪੀਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਹਾਕ ਚਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਗਊ ਵਾਂਗ ਤੋਰ ਲਵਾਂ। ਧਰਤ ਰਾਜੀ ਅੰਬਰ ਤੋਲੀ, ਪਿਛਾ ਟੰਗ ਚੜਾਈ। ਤੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਬਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਲਵਾਂ, ਪਿੱਛੇ 4 ਮਸੇ ਦਾ 4.5 ਮਸਾ ਬਟਾ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਇਹ ਵਡ ਵਧਾ ਮਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਨਤ ਚਲਾਈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਣ ਹੋਵੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਪਿਆ ਖਰਾਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਜੇਵੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇਵੜ ਦਾਤੀ ਦੇ ਦੇ ਕਰੇ ਰਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭੈ ਸਿੱਧਨ ਸਤ ਕਰਮਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੋਰਖਾਦੀ ਤੇ ਦੀਨ ਹਵੈ ਬੰਦੇ ਜੋਰ ਤੂਫਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖਾਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਚੌਪਈ ਅਪਰ ਸਿੱਧ ਸਭ ਬਿਨੇ ਇਲਾਵੈ, ਹੋਰ ਸਿੱਧ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਵੈ। ਭੰਗਰਨਾਥ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿਦ ਬਚਨ ਕਹਿਤ ਪਾਤਾ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਪશ્ਚਿਮ ਸੁਰਸਰ ਬਹੀ ਨ ਕਬਹੀ, ਪੱਛੋਂ ਤੇ ਹੈ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਆਸਨਾ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਭਤਾ ਭਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰ ਪੰਖ ਨ ਮੇਰਾ ਡਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਾ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕਦੀ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਮੇ ਸਿੱਧ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਅਗਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਮੋ ਕਰਾਂ ਅਸਮੰਜਸ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਣਵਣ ਹੈ, ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਡਿਓ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਕਹੇ ਐਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਾਤ ਬਿਹੰਗ ਜੁੱਤ ਬਲ ਕੇ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਲਖ ਗਰਭ ਸਮੇਤਾ। ਮਾਰਨ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੌਂਸ ਵਡਾਈ ਖੋਬਨ ਹਿਤਾ। ਕੌਂਸ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਵਾਂ ਹਟਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀ ਸਮਝਾਰੀ। ਉਹ ਠਾਹ ਕਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ।
उडियो वार पीरा भी पारी, ते फिर जे उड़दियां दे सिर च पीड़ा भी उड़ी हुई। ते ऊँची गई खराए, खड़ाम तो ऊँची जल गई, सिर में लागी रहो बचाए। ठाठ सिर च बजे बचा करदा रहा, जब फिर होवे पुन सिर लागै। जदों फिर थोड़ा टिकदा ही उस सिर च फे बजदी सी। हटे न कस जे अपर भागै, वो बजनों हटदी नहीं। तो इस वास्ते कदी उधर भजदा कदी उधर भजदा होर देशां नूं। श्री नानक की दिस जब आवे, जो मार्ग वाले आउंदा है, इसते कौंस लगन हट जावे। फिर वो खड़ाम लगनों हट जांदी। जानवेरे दिन हटियो खराऊ, जाणिया भी खड़ां तो खेड़ा छड़दी नहीं। कर बो रहो चल तो पाऊ, बड़े पा करदा रहा। पीर पाए हिरदे पछताना, पीड़ा पा के बहुत पछता रहा मन च। मिटो गर बहु पै ले जाना, हंकार मिट गया बड़ा शर्मिंदा होया। दोहरा होए दीन आबद पायो जै बेदी कुलदीप, बड़ा दीन होके आया। बेदियां दी कुल दे जिसे प्रकाशक सी। चरण कमल बंधन करी बैठे हुए समीप, चरण कमलों की नमस्कार की ते कोले होके बह गया। चौपई गोरख देख बचन को कह, गोरख सिद्धों देख के कहन लगा, इयों करवायो बिना रहे। कहते इन्ना कराए बिना रहा नहीं, नींद नहीं खुलती। ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ पढ़ाइयां हो जाएगियां तुहाडियां। क्यों मैं पढ़ा देना, मुड़ के हथ तक किसी लाउणी नहीं, ना इनू बचना किसी ने, ना पकाउणा ही आ। कापी ते लिख लिया, चेते कौन करूगा। यूं करवाए बिना न रह, कहन लगे करवाई बिना रहा नहीं है। हुण खड़ामा खा के कली काल में श्री करतारा, काल युग दे समय श्री करतार, नाम जपावन है तन धारा। नाम जपाउण वास्ते इस वास्ते शरीर धारिया सरगुण स्वरूप। इसकी समता हुए न कैसे, किस तरह भी इन्हां दी बराबरी नहीं हो सकती। बंधन करो भला हो जैसे, हैं नमस्कार करो जिमें भला हो जाए। निके वचन सुनो पुन कहो, फिर कहते हैं चंगे वचन कहो और उन्होंने सुनिए। तत् ज्ञान को उर्मै लहो, जिहड़ा तत्व वस्तु का ज्ञान उन्होंने अपने मन च जानना करो। पुन गोरख गुर संग चारा, फिर गोरख या सतगुरु जी ने कहा, कली काल में क्या वरतारा, कल युग की वरतारा है। बैठे सभी सिद्ध समीपा, वो सारे सिद्ध नेड़े बैठे ही। तब बोले बेदी कुल दीपा, फिर बेदियां दी कुल दे दीपक बह गए। श्लोक महला पहला, सच काल कूड़ वरत्या कल कालक बेताल। कहते भी सिद्धो गल है, सच दा तां काल पै गया है, ते झूठ दा पसारा सारे वरत रहा है। बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। और कलयुग दा जिहड़ी मैल आ, उसने लोकां नूं किस तरह दा बनाता। बीओ बीज, जिन्हें कहते नाम का बीज बीजिया, वो तो फिर हाँ जी अपनी इज्जत लै गए। तो कहते हुण जिहड़ी दाल आ वो किवें उगेगी, दाना साबत ही जम्मूगा, दाल थोड़ी जमेगी। जे को होए तो उगवे रुती हूँ रुत होए। पातशाह कहते जे तो बीज एक होवे साबत होवे ते समा भी ठीक होवे, फिर तो बीज रुत न जम पांदा। नानक पाहै बाहरा कोरा रंग ना सोए। पातशाह कहते पा देण तो बिना कपड़ा जिहड़ा नवां आ वो रंगिया नहीं जाता, पहला उन्होंने पा देनी पैंदी है। भै विच खुंब चढ़ाई है सरम पाहु तन होए। फिर पातशाह कहते जिहड़ा शरीर आ निरंकार का जिहड़ा मन च भै तारना, यह खुंब ते चढ़ाउणा है। और मेहनत जिहड़ी करनी यह इनू पा देनी करे। श्रम पाहो तन होए, वो जिहड़ा अनजानी मेहनत करनी है, फिर यह पा देनी है। नानक भगती जे रपै कूड़ा सोए न कोए। पातशाह कहते जिन्हां ने भगती ने अपने मन नूं रंग लिया, उन्हां दी शोभा झूठी नहीं हुंदी, उन्हां दी शोभा सच्ची हुंदी नाम जपण वालियां दी। जिहड़े भगती रप्पे रंगे गए। बाज वार श्लोक महला पहला, कलकत्ती राजे कसाई धर्म कंपां कर उड़ रहा। हाँ जिहड़ा कलयुग दा समा आ, राजे कसाइयां बंग बन गया, ते सच जिहड़ा वो तो खंभ ला के उड़ ही गया। इउं जानो कूड़ा माव सच चंद्रमा दिसै नहीं कह चढ़िया। और फिर झूठ जिहड़ा झूठ ये मस्या दी रात बनया बैठा,
सच का चंद जिहड़ा किते चढ़िया नज़र नहीं आ रहा। हुण भाल बुकन नहीं होई, आधे रह राहो न कोई। हुण दसदे आ भई कि असीं भाल भाल के थक गए, परेशान हो गए हैं, हनेरे सानू कोई राह नज़र नहीं आ रहा, बुकनी व्याकुल हो गए, विच हुम्मे कर दुख रोई, कहो नानक इन विदगत होई। हंकार करके असीं बहुत दुख च अंबरलाप कर रहे हैं। पातशाह दसो किहड़े तरीके नाल जीव मुक्त हो सकता है। श्लोक महला पहला। सती पाप कर सत कमाहे, गुर दीख्या कर देवन जाहे। जिहड़े दानी लोग है पहला तो पाप करते हैं, फिर माया जिहड़े पापां नाल इकट्ठी कीती है लोकां चंगा बनने वास्ते दान दिंदे आ। ते जिहड़े सती है वो पाप करके पाप कमा रहे हैं, गुर दीख्या कर देवन जाहे। हाँ जी, ते उन्हां दा गुरु जिहड़ा उन्हां दे घरां जाके दिख्या सिक्ख्या देण जांदा है। अगे तो सिक्ख्या लैण आउंदे हुण आपे जांदे। इस्त्री पुरख है खटिया भाओ, ते इस्त्री ते पुरुष जिहड़े हाँ जी वो भी भाओ हाँ जी पैसे दे प्यार नाल ही खट्टी कमाई करदे आ। उन्हां दी प्रीति पैसे नाल है। वो जिहड़े इस्त्री मनुष्य नूं पैसे करके प्रेम करदी है, नहीं तां भावें आवो भावें जाओ, कोई परवाह नहीं, किते कोई आवे किते जावे। सास वेद न माने कोई, शास्त्र वेदां की कोई गल नहीं मनदा, कहंदे तां एवें ही आपो आपे पूजा होए, फिर अपने आप नूं पूज रहे है। कहंदे साडे नालों वड्डा किहड़ा संत धर्मात्मा, काजी हो के बह नहीं आए, फिर काजी हो के न्याय वास्ते बैठदा है, फिर ये तस्वीर करे खदाए, हाथ च तस्वीर माला फड़ियो खदा खदा करदा, पर बड्डी रह के हक गुआए, ते बड्डी लैके हक गुआए की बेइनसाफी कर रहा है। फिर आ तस्वीर करे खदाए, तस्वीर फेरदा खुदा खुदा करदा, बड्डी लैके हक गुआए। जे कोई पुछे तो पढ़ सुने, जे कोई पुछदा पढ़ के सुना दिंदा। तुरक मंत्र कन हृदय समाए। तुरकां दे जिहड़े मंत्र कलमे हैं जी वो कन्नां ते मन च समा रहे हैं। लोग महावे चाड़ी खाए, इस वास्ते कि वो लोकां नूं लुटदे आ ते चुगलियां करदे आ। लोक महावे लोकां नूं लुटदे, चाड़ी खाए ते चुगली करदे आ। चौका दे के सुचा होए, चौंका दे कहंदे सुचे हो गए, ऐसा हिंदू वेखो कोई। इस वास्ते कहंदे आ सुचा करन लई फिर अपने चौंके नूं पोचा लाउंदे आ, ऐसा हिंदू आ। हर कोई कहे इनू दुख सुन लो, ये इन्हां दा ढंग रंग है। जोगी फिर जटाभूत, जिहड़े जोगी है वो भी अपने जटां वधाइयां, सुआह मिली है, ते वो जोगी भी जिहड़े है हाँ जी गिरही गृहस्थियां वर्गे ही है। आगे पाछे रुवै पूत, कौंदे जोगी है, अगे पिछे पुत्र होंदे फिरदे आ। जोग ना पाया जोग तू है, जोग तां पाया नहीं, जिहड़ी जोगती सी हाँ जी वो भी गवा लई, राह तों भटक गया। कित कारण सिर छाई पाई, किहड़े कारण सिर सुआह पाई। नानक कल का एहो प्रवान, मारे कल दे कल जोग दा यही प्रवान, परवाना निशानियां। आपे आखन आपे जान, हर कोई आपे आखदा है जी। कहंदे खदा जिहड़ा निरंकार सारा कुछ जानदा है। चौपाई पुन गुर सिद्ध गोष्ठ करी, फिर महाराज सिद्धां ने गोष्ठी की। सिद्धन की दुविधा सब हरी, सिद्धां की दुविधा जी दूर करती सारी। पद पंकज प्रबंधन कर ही, चरण कमलों के नमस्कार कर रहे हैं। उस तर उचर हर को धरी, उस्तति कह के बड़ी मंच खुशी धार दे। लख्यो कली में भाव तारा, ये जान लिया भी कल युग च अवतार होया है महाराज का। धरन कीन तन श्री करतारा, श्री करतार ने अब शरीर धारण किया है। नाम जपाए पमान आधारे, नाम जपा के पमान पुरुषों का आधार करने लई, जैन तक कीर्त धर्म बधारे। जिथे किते धर्म की कीर्ति वडियाई विस्तार करनगे, होत समान न जांगे को, इन्हां दे बराबर होर नहीं कोई हो सकता। गत आएग शरदा तरसो, जिहड़ा शरदा तैगा उहनूं गत देण वाले। बिन प्रभ हमें न जीत सकाई। हाँ जी कहंदे कि प्रभु बगैर सानू कोई नहीं जित सकता।
ਜਾਣਤੇ ਸਤ ਜਾਣਿਓ ਜਗ ਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਉਹਦਾ ਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਜਗਤੇਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵਿਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਰਬ ਕਹਿ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼। ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਚਰਚਾ ਜੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਨ ਤੇ ਉਰ ਮੈਂ ਡਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਹਰ ਨਾ ਪਾਰ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਗਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਗਾਈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਵਿਛਣ ਲੱਗਿਓ ਬਹੋਰੀ। ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੌਰੀ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਡੀ ਬਾਲਕ ਪਗ ਲਪਟਾਇਓ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਅਰਣ ਸੁੱਤ ਕਰ ਪਾਓ ਸਿਰ ਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਕੁੰਮੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਮ ਗਤ ਪਾਵ ਹੈ ਕਹਿ ਮੁਖ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਸਤਨਾਮ ਤੁਮੂ ਕਹੋ ਸਭ ਮੈਂ ਲਖ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਬਸੋ ਤਾਤਨੀ ਤਾੜਨੀ ਪਾਸ ਜਾਏ ਤੁਮ ਤਾਤਨੀ ਪਾਸ ਜਾਏ ਤੁਮ ਤਾਤ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਬਹੁ ਨਰਕੋ ਪਵਤਾਰ ਹੈ ਪੁਨਗਤ ਹੈ ਬਖਿਆਲ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਚੌਪਈ ਮਨ ਵਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਜੁਗਤੇ ਸਿਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਦੇ ਈਸ਼ਰ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗਦਗ ਹੈ ਤੁਰ ਭਾ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਦਗਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੇਤਕ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਪੁਰ ਕਰਤਾਰੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ। ਇਤ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਇਤਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਹੋਤ ਕੀਰਤਨ ਨਿਜ ਦਿਨ ਪਾਸੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸੂ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਉਰ ਆਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਸਭ ਪਾਵੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਜਾਹੀ। ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਰਾਹੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲੋ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਡਿਆਈ। ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਦਨ ਅਵਤਾਂਸਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਂਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸੀਗੇ। ਕਰ ਸਲਾਮ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਪਾਸੂ। ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਮਸਤਕ ਜਾਸੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਕਿ ਤੁਰਕ ਬਤਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉੱਤਮ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਤੋ ਸੁਣਾਵੋ। ਕਿਹਦਾ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੁਭਗਤ ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮੁਖਾਨੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਇਹ ਬਦ ਬੂਝੇ ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਭਰਮ ਸਮਤ ਨੇ ਪਾਈ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਮ ਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਆਪਕ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦ੍ਰਿੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤਤ ਵਸਤੂ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਵਾਧੇ ਦਾਵੇ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜੇ ਚੁਗੜੇ ਕਰਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਸਹਿ ਨ ਸੋਏ। ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦ ਗਿਆ ਜਰ ਮਾਲੋ ਸੇਖਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਵੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਜੇ ਕੋ ਅਣਖ ਵੇਖਾ।
ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਏ ਸਿਰਜਾਏ ਦੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ, ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਮਰਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜੁਦੀ ਜੁਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪશ્ਚਿਮ ਮੁਖ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪશ્ਚਿਮ ਮੁਖ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀ ਪੂਰਵ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਨਿਜ ਮਤ ਦੋ ਭਲੋ ਚਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉੱਤਮ ਭਗਤ ਕਸ਼ੀਰ ਮਹਾਨੇ। ਭਗਤ ਉੱਤਮ ਆ, ਕਬੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੀਰ ਵਾਂਗ ਮਹਾਨ। ਸਭ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨ ਦਿਖਾਈ, ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰ ਭੇਦ ਨਹਿਵਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾ, ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸੋ ਕਰਮ ਮਟਾਵਾ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਤਿਆਗ ਕਰਾਤਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੁਰ ਘਰ ਪਇਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਿਉ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮਾਟੀ ਇੱਕ ਨ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਭ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੰਬਨਿਓ ਬਣਾਓ ਤਹ ਕਰਮ ਹੋ ਪਰਮੋ ਔਰ ਮਹਿਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਨੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਖੁਦਾਏ ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾ ਦੋਏ। ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲੇ ਬਾਂਦੇ ਪਾਖ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੈਂ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਆ ਵੱਖਰਾਪਨ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਪਈ ਦੇ ਕੂਰ ਕੂਰੇ ਇਹ ਦਾਵੇ, ਜਾਂ ਦੇ ਝੂਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਾਵੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਮਨ ਜੇ ਮਨਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਮਨਾਉਣ। ਘਟ ਫੁੱਟੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਕਹਿਓ, ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਨ ਦਾਵੇ ਬਿਨ ਜਵੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਵੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਸ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲੋ ਔਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਲੋ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਭਲਾ ਭਰਮ ਕੋ ਪਰਿਏ। ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮਤ ਬਦਾਰਨ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਕੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੀ ਜਗਤੇ ਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਜਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਦੰਭ ਕਦਨ ਕੋ ਬਚਨ ਤੇ ਅੰਧ ਸਦਨ ਪੁਨ ਵੈਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਪਰ ਰਹਿਓ ਹਰਕਤ ਔਰ ਪੀ ਚੈਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਪਈ ਹੋਏ ਦੀਨ ਮਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਦੀਨ ਬਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਅਬ ਜਾਣੇ ਤੁਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। ਭਾਈ ਉਮਰੀ ਦੰਗਰਾਵਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਪਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਰਸ ਕੋਹਿਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मोर और नभ रब रूप तुम्हारा, मेरे हृदय रूपी आकाश सूरज है, व्याप का स्वरूप है। चंद्रमा आदिक भी बचन किरण जोत करो विसारा। और फिर कहते तुसी बचना रूपी जड़ियाँ किरणा आ इन्हां दे नाल निवास करो, और मोह रूपी हनेरा दूर करो, और पापां रूपी जिहड़े तारे है हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਔਰ ਮੁਝ ਜੋ ਖੁਦਾਏ ਦਰਗਾਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਕੋ ਆਦਰ ਤੈਂ ਪਾਵੇ ਜੇ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਚੌਪਈ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਛਣ ਮੁਝਾ ਸੁਣਈਏ, ਜੇਤੇ ਦਰਗਾਹ ਠਾਕ ਨਾ ਪਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕ ਰੋਗ ਨਾ ਪਏ। ਬਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਨ ਜਾਰੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਦਵੈਤੀ ਭਾਵੈ ਜੇ ਮਨ ਟਾਰੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਸ਼ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਟਾਲ ਟੂਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਭਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨਿਓ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਬਖਾਨੋ, ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਆਦਰ ਸਰੁਸਥਾਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਸਨਮਾਨੋ ਮਨ, ਹਰਕ ਸ਼ੋਕ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈ ਨਾ ਕਰ ਤੇਹ ਕੋ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਹਿ ਨਕਾਰ ਤੇਹ ਕੋ ਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰ ਮੈਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਰਹੇ ਸੋ ਸੱਚ ਬਗੋਵੇ, ਸੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਬਗੋਵੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਕੋਮਲੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਪਕਾਰੀ, ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਪਰਪਕਾਰੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਜਮ ਕਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਪੀਰ ਥਾਪ ਨਿਜ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਥਾਪ ਲਿਆ। ਪੈ ਉਮਰੀ ਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਗਇਓ ਫੇਖ ਪਉਨ ਆਪਨ ਵਾਸੂ, ਫੇਰ ਸ਼ੇਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਠੇ ਜੈਨ ਉਤ ਕਰੇ ਵਖਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਰਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਰਾਲ ਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮਾਲੋ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਸੰਵਰਨ ਨਾਮ 40 ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।